बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी वसाइल और उनका हल। जैसा कि नाज़रीन हमने ऐलान किया था कि 94 जो है न्यूज़, वो जहां भी जुल्म ज़्यादती होगा तो उसकी आवाज़ बनेगा। तो हम उसी एक सिलसिले की कड़ी लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। मडी बौद्दीन में जुल्म ज़्यादती की एक दास्तान रकम हुई कि पुलिस ने नन्हे मासूम, ये जो बच्चे आपको बैठे नजर आ रहे हैं, कि उन्होंने क्या किया। वाकया कुछ इस तरह है कि 8 नवंबर एक बच्चे की डेथ हुई जिसका नाम था गुलाम फरीद वल्द अल्लाह दिता, और उसकी उम्र थी 15 साल। 9th क्लास का वो तालिब इल्म था। ये जो बच्चे मेरे साथ बैठे हैं, बड़े का नाम है दानियाल कदीर और छोटे का नाम है अब्दुल रहमान कदीर। ये वो बच्चा जो जिसकी डेथ हुई है, गुलाम फरीद, और ये दानियाल और अब्दुल रहमान, ये नहाने गए इकट्ठे, स्कूल गए घर से, उसके बाद नहाते रहे। वहां पर एक बच्चा डूब गया, जिसको जो है कुछ अफवाहें गर्दिश करती रही कि बच्चे को कत्ल किया गया, बच्चे के साथ खुदा न खास्ता ज्यादती की गई। तो उस सिलसिले में पुलिस थाना सदर के SHO जो हैं आबिद रसूल, उन्होंने इन बच्चों को, मासूमों को गिरफ्तार किया। क्या हुआ आगे की कहानी जो है वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं माहर अख्तर हुसैन साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। और इन बच्चों के वालिद हैं अब्दुल कदीर साहब, और साथ बड़े बेटे का नाम है दानियाल कदीर और छोटे का नाम है अब्दुल रहमान। बेटा आपका क्या नाम है? दानियाल कदीर। दानियाल कदीर, आपकी उम्र कितनी है? 15 साल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। बेटा आपका क्या नाम है? अब्दुल रहमान। आपकी उम्र कितनी है? 13 साल। 13 साल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अच्छा, ये थोड़ा सा देखिएगा नाज़रीन के इन बच्चों की क्या उम्रें हैं, और ये पुलिस ने जो है वो हिरासत में रखे हुए इनके साथ क्या करते रहे हैं। जी बच्चे, वो जो बच्चा फोत हो गया, वो ज़ाहिर बात है नाज़रीन, आपका भी बेटा हमारा भी बेटा है, तो क्या वाकया हुआ उससे? वाकया नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम स्कूल से गए, स्कूल में घरों तुसी स्कूल गए हो? या घरों स्कूल गए, अगो साडा राधा तरह ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। अच्छा, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਸਾਡਾ ਰਾधा ਬਣ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। अच्छा। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਬਣ ਗਈ, ਨਹਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा। ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਰਾ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਖਦਾ ਨਾਂਦੇ ਤ੍ਰੈਵਤ ਸੀ, ਨਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ। ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਸੂਲ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤ੍ਰੈਵੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ ਤਾਰੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾਂਗੇ। ਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਬੱਚਾ। ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਬਾਤ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਬੂ ਨੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਹੱਥਾ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੱਪਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? 13 ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ? ਅੱਛਾ, 13 ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਡਰਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਰਸੂਲ ਚੌਕੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਕਤ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਸ਼ੈਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਮਲਾਦਾ ਸ਼ਲਾਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ। ਨਹਾਇਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ DHQ 'ਚ ਮੈਂ ਮਲਾਦਾ ਸ਼ਲਾਦਾ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਗਏ ਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਸ਼ੈਕ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਸ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। SHO ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜੀ ਆਬਦ ਰਸੂਲ। ਆਬਦ ਰਸੂਲ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਜੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਦੀ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮਝਾਂਦਾ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਾਣਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ PTCL ਤੋਂ ਕਾਲ ਗਈ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ। ਮਿਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਾਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗਏ ਸੋ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਵਕਾਰ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਦ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਰਫੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲਿਖ। ਉਹਨੇ 174 ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਦਸਿਆਤੀ ਮੌਤ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਥ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਹਲਫ ਜੀ ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 1% ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈਏ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾ FIR ਕਰਾਈਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਮਿਨ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਾਤਲ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਥਾਣੇ 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ SH ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-5:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੰਤਰੀ ਖੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ SH ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਦੌੜਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ? ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਾਣਾ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਲਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਛਾਣੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਮਰਡਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਤੁਰ ਜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਲਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਇਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੀਸਰੀ ਦਫਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਨਫਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਆਬਦ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। SHO ਜੀ SHO ਸਦਰ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਟਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ। 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਨਗਦ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਆ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਈ? ਜੀ। ਕਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ? ਆਬਦ ਰਸੂਲ ਥਾਣਾ ਸਦਰ SHO ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਮਝ ਆਈਏ ਸੁਣੋ ਕਿ ਆਬਦ ਰਸੂਲ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਬਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਬੀਅਤ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਿਕਲਣ, ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੀ ਮੈਂ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਾਲ ਮੈਂ 2-3 ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ SO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਲ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਸੁਬਾਹ 11 ਵਜੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ। ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। HS ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਵਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ DPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਪੀਕਰ ਓਪਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅੱਗੇ ਖਲੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੇ, तो शिकार मैं करे पिछो उन्होंने आखदे मारो ना। ठीक है नाज़रीन, ये तरीकाकार है पुलिस का तफ्तीश करने का। ये मासूम बच्चे हैं और इन पर तशद्दुद किया जा रहा है। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब माहर अख्तर हुसैन साहब। आगे अदालत की कहानी वो सुनाएंगे हमें कि क्या हुआ। जी जनाब माहर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तकरीबन 11 बजे चौधरी कदीर साहब मेरे पास आए हैं, और जब ये मेरे पास आए हैं तो इनकी जो हालत गैर थी, देखने वाली थी कि मजलूम थे, पिटे हुए थे, जुल्म हुआ था इनके साथ। इनके मासूम बच्चे बेगुनाह, 2 मासूम बेटे इनके दोनों भाई हैं, और कितने दिन हो गए थे कोई ये 8 तारीख से बंद है, अराउंड अबाउट 10 डेज से। तो ये बेचारा जो है वो कार्रवाई करने से भी कतराता था और डर रहा था, पुलिस के प्रेशर में था। तो मैंने इसे हिम्मत दी कि कोई कुछ नहीं होता, इंसाफ के दरवाजे खुले हैं। हमारी जो मुल्की लेवल पे हमारी जो हुकूमत है वो है ही तरीके इंसाफ की, इसलिए आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। आप आएँ और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और इन्होंने मेरी बात को एडमिट किया। समझाने के बाद मैंने 491 ज़वाद फे की रिट पिटिशन फाइल की, जो कि हाई कोर्ट की पावर्स हैं और तफवीज़ हुई हैं सेशन जजेस को। वो रिट पिटिशन मैंने जब फाइल की तो चौधरी जफर फुल्ला साहब जो कि सुपरिटेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के, उन्होंने एज ए स्पेशल केस बड़ी मेहरबानी फरमाई और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब आबद रिजवान आबद साहब को वो पेश किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये नवीद इकबाल साहब जो है वो 1 and only 1 ब्रेव जज हैं हमारे, ये उनके पास चले जाए। वो क्या है नवीद इकबाल साहब? एडिशनल सेशन जज साहब हैं नवीद इकबाल साहब जी। तो नवीद इकबाल साहब ने जो है जनाब फिर
پچھلے کمرے میں بیٹھ کے بڑی مہربانی فرمائی، سیکرٹ جو ہے تاکہ وہاں پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، پیروی افسران ہوتے ہیں، اطلاع دی جاتی ہے باقاعدہ تھانے کو کہ یہ جو بچے ہیں ان کا بیلف پڑ رہا ہے تو آپ ان کو غائب کر دو. ظاہری بات ہے اکثر یہی ہوتا ہے، جب بیلف جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے تو وہاں پر جو ملازم موجود ہوتے ہیں پولیس والے وہ اطلاع کر دیتے ہیں تھانہ میں اور وہ کچھ آگے سے سبب آپ کر لیتے ہیں. سے بچنے کے لیے چودھری نوید اقبال صاحب نے بڑی اسپیشل مہربانی کی اور اسٹینو صاحب کو اندر پچھلے کمرے میں بلایا اور کہا کہ ابھی آرڈر ٹائپ کر کے روک کر دو. اور میرے کہنے پہ انہوں نے ظفر اقبال جو سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں ان کو بیلف ڈپیوٹ کیا اور ظفر اقبال صاحب جو ہے جناب وہ موقع پہ گئے، جا کے انہوں نے بچوں کو برآمد کیا. ان کے جو یہ دونوں بچے پولیس حراست سے انہوں نے رہا کروایا اور وہاں انہوں نے جو پولیس کے رجسٹر تھے وہ سارے قبضہ میں لیے، ان کو چیک کیا. ان بچوں کے خلاف کسی قسم کی نہ کوئی اپلیکیشن تھی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر تھی. یہ بے گناہ 10 دن سے انہوں نے تھانہ میں بند کیے ہوئے تھے اور ان کو پریشرائز کرتے تھے. یہ عابد رسول صاحب نے 50,000 روپے رشوت کی مد میں دیے، ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا تھا، وہ مزید رقم ان سے مطالبہ کرتے تھے. عابد رسول ایچ ایس او صاحب. پھر وہ بچے جب برآمد ہو کے گئے تو جج صاحب نے جو ہے بڑی خوبصورتی سے فیصلہ فرمایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں اپنے کمنٹس دیتا ہوں، آپ اپلیکیشن اور ایفیڈیوٹ جو ہے عبد القدیر کی طرف سے وہ فائل کرو اور اینٹی کرپشن کے پاس اس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے اور جو اوپر ان کے ارباب اختیار ہیں ان کو ہم لکھیں گے. تو میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا چودھری نوید صاحب کے بارے میں کہ in a very short period he is one justice in our court which has become a symbol of honors for advocates as well as judiciary and people of the locality of district Mandi Baldin due to his good justice and quick relief. And also he has given a quick relief to us and released our minor innocent babies. And I am highly thankful to Mr. Naveed Iqbal. جی زبردست ہو گیا، بہترین ہو گیا. اس کیس میں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے ججز ہیں، جو ہماری عدلیہ ہے، وہ بہترین فیصلے کر رہے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج انہوں نے بھی نوٹس لیا اور ساتھ ہی جو ہے میں بہت زیادہ سراہوں گا ہمارے جو ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہیں نوید اقبال صاحب تھینکس، شکریہ، لاٹ آف تھینکس کہ 2 معصوم جن بے گناہوں کو عرصہ 10 سال سے جو ہمارے تھانہ صدر ہے اس کے ایس ایچ او عابد رسول صاحب انہوں نے حراست میں رکھا ہوا تھا، نہ تو ان کے خلاف کوئی اپلیکیشن تھی نہ کوئی ایف آئی آر تھی. تو تفتیش کس طرح کر رہے ہیں ایس ایچ او صاحب؟ تفتیش کرنے کا طریقہ ہے کہ ان معصوموں پر تشدد کر رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں اور ان کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں کر رہے ہیں. یہ ہے پولیس کا جدید طریقہ ہے تفتیش. تو میں ڈی پی او منڈی فوادین اور آر پی او جو ہمارے گجرانوالہ ہیں اور جو آئی جی پنجاب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان معصوموں پر ظلم و زیادتی کی یہ داستان رقم کرنے پر اور 50,000 جو وہ کہہ رہے ہیں قدیر صاحب کے مجھ سے رشوت وصول کی انہوں نے، تو اس صاحب کا نوٹس لے کر انہیں نوکری سے برطرف کیا جائے. ایسے لوگوں کی محکمہ میں جگہ نہیں ہے. ایسے لوگ جو ہیں محکمہ کے ماتھے پر کلنک ہیں، نہ کہ وہ ایسے لوگوں کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی محکمہ پولیس میں موجود ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ کالی بیڑیں ایسی ہیں جو پورے معاشرے کا ستیہ ناش کر رہی ہیں. اگر دو معصوم اگر یہ بے گناہ ہیں جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں قرآن مجید پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں، تو ان معصوموں کا کیا گناہ تھا 10 دن بند رکھا اور اگر ان پر 302 لگا دی جاتی تو ان کی زندگیاں گل جانی تھی. اسی طرح یہ نا وہ مطلب ہے انہوں نے پھر ان کی سارا مستقبل داؤ پہ لگ جانا تھا. وہ جو غلام فرید ہے نا جی ولد اللہ دیتا، وہ بھی ہمارا بیٹا ہے بے شک. اگر اس کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے اور اگر زیادتی ہوئی ہے تو وہ طریقہ کچھ ایسا اپنائے، جدید طریقہ اپنائے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی زیادتی اس میں نظر نہیں آئی. جی کوئی زیادتی نہیں، یہ کچھ جو ہے مخالفین تھے، انہوں نے اسی وقت اپ ڈیٹ یہ خبر کر دی تھی کہ یہ فلاں ہوا، قتل ہوا، یہ ہوا. وہ ہمارا بچہ ہے. اور میں ساتھ یہ بھی کہوں گا اگر ان بچوں کے والدین ہمارے پروگرام میں آنا چاہیں، کچھ چیزیں سامنے لانا چاہیں تو ہمارے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں. اور اگر پولیس اپنا موقف دینا چاہے تو ان کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ بھی اپنا موقف دے سکتی ہے. وہ بھی ناظرین ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. لیکن اتنے بڑے کیس میں پہلے دوسرے دن پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے ملزمان ہیں نہیں ہیں. اگر یہ بے گناہ تھے تو کیا وجہ تھی ان کو رکھا گیا؟
नाज़रीन इसी सवाल के साथ मैं अर्ज करूंगा एक मिनट के लिए जनाब की इजाजत से कि हमारे जो मौजूदा डीपीओ साहब हैं माशाल्लाह सैयद फैमिली से हैं और ही इज वेरी वेरी ब्रेव पर्सन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और साथ साथ आपने एसएचओज की बात की तो हमारे जो सिविल लाइन में हैं अजहर इकबाल तारड़ साहब वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह जो काम कर रहे हैं दयानतदारी से उनका नाम है, और जो इस तरह ज्यादती कर रहे हैं आप रसूल की तरह और जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ, इनका जो है वो किला कमा होना चाहिए। मैं आज सुबह भी डीपीओ साहब के पास गया हूँ लेकिन वो थोड़े लेट आए हैं, वो उस वक्त मैं पहले चला गया था, वो बाद में आए हैं। मैं पहले भी आज इसीलिए गया था कि उनसे रिक्वेस्ट करूँ। आर्डर तो अच्छे दिए थे, आगे जो है वो एसएचओ अगर आबद रसूल नहीं मानता है तो इसमें डीपीओ साहब का कोई कसूर नहीं है जी। दोबारा जो है डीपीओ एक्शन ले सकता है, नोटिस ले सकते थे वो। डीपीओ इज एम्पावर्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। आप भी नोटिस ले सकते हैं कि इन मासूमों पर बेगुनाह क्यों बंद किए रखा और क्यों जुल्म ज्यादती की और इतने बड़े केस में इनको गिरफ्तार किए रखा। अगर ये बेगुनाह थे तो ऐसा क्यों किया गया जी। अदलिया का शुक्रगुजार हूँ और जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि नोटिस लिया जाए और पुलिस को आइंदा ताकि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो है वो तफ्तीश का जो दायरा कार है वो बेहतरीन बने और तफ्तीश जो है सिर्फ जो है वो गुनाहगार जो है उनके खिलाफ हो, बेगुनाहों को बीच में जो है वो गुनाहगार ना बना दिया जाए। इसी के साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर को इजाजत दें, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।